What do you need before you can legally use a motor vehicle on the road? An appropriate driving license, breakdown cover, proof of your identity, a vehicle handbook. What do you need before you can legally use motor vehicle on the road? دینه مخکې چې قانوني طریقې سره تاسو په سړک باندې موټر وچلوئ نو څه شی باید ولرئ یا د څه شي ضرورت لرئ an appropriate driving license مناسبه driving license باید ولرئ Using a motor vehicle on the road illegally carries a heavy fine and can lead to penalty points. What information is found on a vehicle registration document? The registered keeper, the type of insurance cover, the service history details, the date of the MOT. What information is found on a vehicle registration document? The motor, the registration په کاغذونو کې به کم معلومات وي یا د registration document logbook او V5C چې دا د یو شي نوم دی کوم چې د موټر کاغذونه وي هغه ته د registration document وي یا logbook ورته وي یا V5C ورته وي په هغې باندې به کم معلومات وي په هغې باندې چې موټر د چا په نوم رجسټر دی هغه معلومات وي the registered keeper. The registered keeper. Every vehicle used on the road has a registration document. What legal requirement must be met by a newly qualified driver? They must display green L plates. They must have a new photograph taken for their full license. They must be accompanied on their first motorway journey. They must have valid motor insurance. What legal requirement must be met by newly qualified drivers? څوک چې نوی لایسنس پاس کړي هغه کم قانوني تقاضې باید پوره کړي دې نه مخکې چې ډرایوینګ وکړي So what legal requirement must be met by a newly qualified driver? They must have valid motor insurance. So چې نوی لایسنس پاس کړي دې نه مخکې چې ډرایوینګ وکړي په سړک باندې نو باید چې صحیح انشورنس ولري they must have valid motor insurance. It's your responsibility to make sure you're properly Who's legally responsible for ensuring that a vehicle registration certificate, V5C, is updated? The registered vehicle keeper, the vehicle manufacturer, your insurance company, the licensing authority. Who is legally responsible for ensuring that vehicle registration certificate is updated? ګوره ما تاسو ته مخکې ویلي چې د موټر د کاغذونو د یا د اسنادو ذمهواري چې ده دا په د چا په نوم چې موټر رجسټرډ وي د هغې ذمهواري ده صحیح ده نو سوال دا دی who is legally responsible for ensuring that vehicle registration certificate V5C is updated دا د چا ذمهواري ده چې د موټر دا کوم ډاکومنټ چې دی دا باید تجلیل وي یا د اپډیټډ تجلیل یا د وخت مطابق وي نو دا ذمهواري د چا ده دا ذمهواري ده د چا په نوم چې موټر رجسټر وي د هغه ذمهواري ده د registered vehicle keeper. The registered vehicle. It's your legal responsibility to keep the details on your vehicle registration certificate, V5C, up to date. You should tell the licensing authority about any changes. When should you update your vehicle registration certificate? When you pass your driving test. When you move house. When your vehicle needs an MOT. When you have a collision. When should you update your vehicle registration certificate? کله باید تاسو د موټر لاګبوک چې دی یا vehicle registration document چې دی کله باید تجلیل کوي یا د وخت مطابق کوي ګوره دا به په درې صورتو کې کوي کوم چې کور موټر او یا صحت هغه څنګه لکه vehicle house and health نو هغه څنګه دی چې کله تاسو when you move your house کله چې کور چینجوي یا ډرس چینجوي اله کله چې موټر هم چینجوي خلی خرڅوي اله
او یا چې کله ستاسو صحت ستاسو په ډرایوینګ باندې اثر انداز کیږي نو په هغه صورت کې په دې درې واړو صورتونو کې باید تاسو DVLA خبر کړئ او یا د موټر لاګ بک چې دی د ویهیکل رجسټریشن ډاکومنټ چې دی دا تجلیل کړئ یا د وخت مطابق یې کړئ. نو when should you update your vehicle registration certificate دا سوال او یا هغه سوال کوم کې چې وی when should you inform DVLA دا سې کوم سوال راځي اوس exactly الفاظ راته نه دي معلوم د دې دواړو سوال چې دی جوابونه یې ماغه یو شی دی یا موټر چینجوي کور چینجوي او یا ستاسو صحت ستاسو په ډرایوینګ اثر کوي نو باید تاسو DVLA خبر کړئ او یا مو د موټر کاغذونه تجلیل کړئ. So when you move house پوه شئ په دغه باندې موټر کور او په صحت د درې شیانو باره کې پوه شئ په دې درې واړو کې چې مسله راشي نو باید تاسو DVLA ته خبر ورکړئ او یا مو د موټر لاګ بک چې دی دا تجلیل کړئ اپډیټ یې کړئ. As the registered keeper of a vehicle, it's up to you to inform DVLA. Northern Ireland exempt. What's the maximum fine for driving or riding without insurance? Unlimited. £500. £1,000. £5,000. What's the maximum fine for driving or riding without insurance? د انشورنس نه بغیر کو ډرایوینګ وکړي څومره زیات جرمانه لري؟ unlimited لامحدود ځکه لامحدود چې کله تاسو د انشورنس موټر چلوي یوازې دا نه ده چې تاسو به د پیسو فاین درکړي هغې سره دغه هم وي پینلټي پوینټس هم وي د دې د وجې دوی ته لامحدوده وي unlimited. Driving or riding without insurance is a serious offence. For how long is a statutory off-road notification SORN valid? Until the vehicle is taxed, sold or scrapped. Until the vehicle is insured and MOT'd. Until the vehicle is repaired or modified. Until the vehicle is used on the road. For how long is statutory off-road notification SORN valid? سوال دا دی چې تر کومه پورې SORN سرټیفیکیټ کار کوي. باید اول موږ په دې پوه شو چې دا SORN سرټیفیکیټ وایي څه شي ته SORN سرټیفیکیټ دې ته وایي کله چې تاسو اوس موټر لرئ او تاسو مثال تاسو ځئ وطن ته او یو څو میاشتو دپاره نو تاسو خپل موټر چلول نه غواړئ یا کال دپاره ځئ نو تاسو بیا تاسو مجبور یاستئ چې د موټر انشورنس هم وکړئ روډ ټکس هم ورکړئ صحیح ده ځکه موټر ستاسو په نوم دی نو انشورنس به هم ورکړئ روډ ټکس به هم ورکړئ نو د یو کال دپاره چې ته نه چلې نو ضرورت څه شی دی چې ته د موټر انشورنس هم وکړې او روډ ټکس هم ورکړې ځکه فضول درنه دا پیسې ځي نو باید ته څه وکړې ته DVLA ته خبر ورکړې چې زه نور دا موټر نه غواړم وچلوم صحیح شوه نو ما ته SORN سرټیفیکیټ راکړئ نو هغې چې ته هغې خبر کړې نو هغې به تاسو ته SORN سرټیفیکیټ درکړي او د هغې نه وروسته تا ته ضرورت نه وي چې انشورنس یې وکړي او نه تا ته ضرورت وي چې روډ ټکس یې ورکړي او چې کوم روډ ټکس دې ورکړی وي لکه اوس د 3.5 میاشتو روډ ټکس ستا پاتې نو DVLA چې د هغه به تاسو ته کومې روغې میاشتې چې پاتې لکه 3.5 پاتې نو تاسو ته به د 3 میاشتو هغه روډ ټکس هم واپس کړي صحیح شوه نو بیا تاسو ته نه ضرورت شته چې روډ ټکس ورکړئ او نه د انشورنس ضرورت شته او که تاسو داسې ونه کوئ نو مجبور یاستئ چې انشورنس هم وکړئ او روډ ټکس هم ورکړئ که ته یې چلې او که ته یې نه چلې او که ور یې نه کړو نو حتما حکومت والا درنه موټر هم وړلی سي او جرمانه کولی دې هم شي صحیح شوه نو دا د SORN سرټیفیکیټ دا ضرورت دی تر څو تاسو د دغه نه بچ شئ د دې تاوانونو نه بچ شئ او بیا دا تر کومه پورې کار کوي دا تر هغې پورې کار کوي تر څو چې تاسو واپس خپل دا موټر روډ ټکس یې ونه کوئ یا یې خرڅ نه کوئ او یا یې کباړ نه کوئ نو for how long is the statutory off-road notification valid کله پورې کار کوي تر هغې پورې چې تاسو موټر ټکس نه کوئ خرڅ یې نه کوئ او یا یې کباړ نه کوئ Okay. نو دغه چې دی سکراپډ کباړ ته وایي چې کباړ یې نه کوي سټیچوري قانوني ته وایي
قانوني آف روډ د سړک نه بهر خو یو شی دی چې کله تاسو سون سرټیفیکیټ وکړئ د هغې نه وروسته نشئ کولی چې موټر هم په سړک پرېږدئ صحیح ده د موټر به د سړک نه بار ساتئ لکه خپل پارکینګ ولري یا بل داسې ځای چې د سړک باندې بیا نشئ ودرولی ځکه روډ ټیکس نه لري صحیح ده او سون سرټیفیکیټ دې دپارې تاسو ته مې ایکسپلین کړو تر څو تاسو روډ ټیکس او د انشورنس نه بېغمه سئ So the until the vehicle is taxed, sold or scrapped. Scrap چې دی کباړ ته وي چې یا یې scrap نه کوي. Until the vehicle is taxed, sold or scrapped. A SORN allows you to keep a vehicle off-road and untaxed. SORN will end when... What must you have when you apply to renew your vehicle tax? Valid insurance, the vehicle's chassis number, the handbook, a valid driving license. What must you have when you apply to renew your vehicle tax? څه شی باید ولرئ د دې نه مخکې چې تاسو د موټر روډ ټیکس وکړئ ګوره ښه د دې زه تاسو ته یو تصویر ښیم د هغې نه یو سکرین شاټ والی ځکه ډېر سوالونه چې دي د دې باره کې راځي او هماغه یو شی چې زده کړئ نو بیا به تاسو ته اسانه وي اول چې کله موږ د موټر کاغذونه چې کوم دغه چې دي اول ایموټي ضروري ده بیا دوباره د ایموټي نه وروسته موږ انشورنس کوو انشورنس ضروري دی او بیا دریم چې دی روډ ټیکس ضروري دی نو ایموټي انشورنس روډ ټیکس MIR ایموټي څه شي ته وایي چې موږ خپل موټر چک کوو چې آیا دا د سړک د چلولو لایق دی او که نه دی روغ او جوړ دی او که نه دی هغې ته ایموټي ټیسټ وایي صحیح ده هغې نه وروسته موږ انشورنس کوو تر څو که موږ اکسیډنټ وکړو یا بل شی وکړو نو د انشورنس کمپنۍ د هغې ذمهواري په سر ولري او آخر کې موږ روډ ټیکس ورکوو تر څو د موږ ته اجازه وي چې دا سړک استعمال کړو نه یې ته روډ ټیکس وایي صحیح ده اول ایموټي ده بیا انشورنس دی بیا روډ ټیکس دی چې ایموټي ونه لري انشورنس دې بې ځایه کېږي او چې انشورنس ونه لري روډ ټیکس نشي کولی نو دغه یو بل پسې دي صحیح ده نو د دې نه مخکې چې روډ ټیکس وکړي باید انشورنس ولري دې نه مخکې چې انشورنس وکړي باید ایموټي ولري نو دغه ترتیب دی ایموټي انشورنس روډ ټیکس MIR یو عکس یې والی ځان سره دغه کوي چې په ذهن کې مو یاد وي ځکه داسې ډېر سوالونه راځي د دې باره کې نو what must you have when you apply to renew your vehicle tax دې نه مخکې چې تاسو د موټر ټیکس وکړئ باید څه شی ولرئ valid insurance او د انشورنس نه مخکې باید موږ څه شی ولرو ایموټي ولرو You can renew your vehicle tax online at post offices and When must you contact the driver and vehicle licensing agency, DVLA? When you get a parking ticket, when you change your vehicle, when you use your vehicle for work, when your vehicle's insurance is due. When must you contact the driver and vehicle licensing agency? کله باید موږ DVLA سره کانټیکټ وکړو ګوره مخکې تاسو ته ما ایکسپلین کړي چې کله باید تاسو DVLA سره کانټیکټ وکړئ او یا کله تاسو خپل لاګ بک یا ویهیکل رجسټریشن ډاکومنټ تجلیل کوي اپډیټ کوي دا دواړه یو سوال دی او جواب یې څه شی موټر کور او صحت ویهیکل هاوس اینډ health okay نو دې کې پوهیږئ چې راغلی دی vehicle when you use your vehicle for work دا خو ضروري نه ده چې د کار دپاره موټر استعمالي هغې ضروري نه ده چې کله تاسو موټر بدلوئ او یا یې اخلئ په هغسې صورت کې باید تاسو DVLA خبر کړئ نو when you change your vehicle تاسو چې کله خپل موټر بدل When کړئ you change your vehicle, یا ادرس بدلوئ او یا ستاسو صحت ستاسو په ډرایوینګ اثر انداز کېږي نو باید په هغه صورت کې DVLA needs to keep its records up to date. It's said your car requires an MOT certificate. When is it legal to drive it without an MOT certificate? Up to 7 days after the old certificate has run out. When driving to an MOT center to arrange an appointment. When driving the car with the owner's permission. When driving to an appointment at an MOT center. Your car requires an MOT certificate. When is it legal to drive it without an MOT certificate? ستاسو د موټر دپاره د MOT ضرورت وي MOT داسې وي چې کله موږ نوی موټر والو د اولنۍ 3 کالو دپاره د MOT ضرورت نه صحیح ده ضرورت نه چې ته دا کنفرم کړې چې آیا ستاسو دا موټر د سړک
چلولو لایق دی او کنه دی ځکه نوی وي د 3 کالو نه وروسته باید تاسو همیشه هر یو کال د موټر ایموټي وکړئ او کوی نه کې اجازه تاسو ته نشته چې موټر وچلوئ ځکه چې دا یقیني نه وي چې آیا ستاسو دا موټر د سړک د چلولو لایق دی او کنه دی هغه به موږ ته څنګه پته لګیږي باید موږ د موټر ایموټي وکړو ایموټي داسې لکه د انسان چې ټول چیک اپ وکړي نو دغسې د ایموټي چیک اپ کیږي دا مصري ټول چیک کوي هر ځای هره پرزه چیک کوي چې آیا دا صحیح دی او که نه دی هغه چې کله موږ پاس کو نو بیا موږ ته اجازت وي چې موږ موټر وچلو نو سوال دا دی چې کله موږ کولی شو د ایموټي نه بغیر خپل موټر چلولی سو یوازې په هغه صورت کې کولی شو کله چې موږ د موټر ایموټي کوو صحیح شو یوازې په هغه صورت کې کله چې موږ د موټر ایموټي کوو په هغه ټیم لکه اوس ته ایموټي سنټر ته د موټر بوزي تر څو ایموټي وکړي په هغه یو صورت کې ته کولی شي ډرایوینګ وکړي بغیر د ایموټي د دې نه بغیر بالکل چانس نشته چې ته ډرایوینګ وکړي ګوره دا څلورم نمبر چې دی when driving to an appointment in an ایموټي سنټر کله چې تا په ایموټي سنټر کې اپوینټمنټ وي او تا هلته ورځې مطلب دا چې تا اپوینټمنټ دې بوک کړی دی او ته ورځې چې ایموټي دې وکړي نو دغه صحیح ده اکثر خلک دې کې غلطیږي دی وایي چې when driving to an ایموټي سنټر to arrange an appointment چې اپوینټمنټ ارینج کړي چې اپوینټمنټ ورسره والي نو د اپوینټمنټ اخیستو دپاره تا ته ضرورت نشته دی چې ته ډرایوینګ وکړي د اپوینټمنټ جوړولو دپاره تا ته ضرورت ته کولی شي په کال باندې وکړي یا همداسې لاړ سي یا د بل چا موټر کې لاړ سي خپل موټر د بغیر د ایموټي ته نشي کولی چې هلته واړو ته ورسره د اپوینټمنټ دې فکس کړي هله کولی سي چې کله د اپوینټمنټ وي بوک کړی دې وي مخکې د مخکې او ته ورځې چې ستا د موټر ایموټي وکړي په هغسې صورت کې ته کولی شي چې موټر دې ډرایو کړي so when driving to an appointment at an ایموټي سنټر کله چې ستا په ایموټي سنټر کې اپوینټمنټ وي او ته ورځې نو هله ته کولی شي بغیر د ایموټي ډرایوینګ وکړي پوه شي په دې دواړو فرق باندې When driving to an appointment at an MOT center. یم نو ارینجینګ نه چې کله دې ورځې چې دغه دې وکړي ایموټي دې وکړي When a car is 3 years old, 4 years old in Northern Ireland, it must pass. A police officer asks to see your documents. You do not have them with you. How many days do you have to produce them at a police station? 5 days, 7 days, 14 days, 21 days. A police officer asks to see your documents. You do not have them with you. How many days you have to produce them at a police station? پولیس تاسو نه ستاسو د کاغذونو تپوس وکړو یا د اسنادو تپوس وکړو تاسو سره نشته دی لکه اوس د انشورنس کاغذونه انشورنس سرټیفیکیټ یا ډرایوینګ لایسنس درنه وړ یا د ایموټي سرټیفیکیټ درنه وړ یا بل اسناد او تاسو سره نه وي نو څومره ورځو کې تاسو کولی شئ چې دا پولیس سټیشن ته وروړئ په 2 ورځو کې 7 days 7 days. او بل دا په یاد ولرئ چې د قانوني لحاظ نه دا ضروري نه ده چې تاسو سره د موټر کاغذونه یا ډرایوینګ لایسنس یا داسې هیڅ شی وي ضروري نه ده لکه تاسو کولی شئ بغیر د هغې ډرایو وکړئ ضروري نه ده چې تاسو سره په موټر کې وي 7 days. You do not have to carry your vehicle's documents wherever you go. او بل دا چې د موټر کم کاغذونه چې دي لاک بک چې دی یا رجسټرډ کیپر ډاکومنټ چې دي باید دا هیڅکله تاسو په موټر کې پرې نه دی او وجه دا ده که هر چا ستاسو موټر سره د لاک بک پیدا کو نو ډېر په اسانۍ سره یې کولی شي ځان ترې خلاص کړي یا خرڅ یې کړي درنه What's covered by third-party insurance? Damage to your vehicle. Fire damage to your vehicle. Flood damage to your vehicle. Damage to other vehicles. third party insurance څه شی کور کوي third party insurance څه شی کور کوي third party insurance چې دی د بل چا موټر کو دغه کې خراب کی او یا بل څوک دی خو کړی وي هغه دا دواړه کور کوي نو injuries to others او بل damage to others
damage to other vehicles and injuries to others. څوک د زخمیان کړي وي د هغې خرچه چې هم د ستاسو انشورنس والی په سره خلي او که د چا موټر د خراب کړی هغه هم ستاسو د انشورنس کمپنۍ په سره خلي. نو injuries to others plus damage to other vehicle دلته چې دی یوازې damage to other vehicle منشن کړی دی خو دې سره چې کله damage to other vehicles کله چې third party insurance ولري نو هغې کې injuries to others هم کور کیږي ښه injuries to others damage to other vehicles plus injuries to others as well دواړه کور کوي ښه دا ذهن کې یاد ولرئ ځکه دلته منشن کړي نه دي. Third-party insurance does not cover damage to your own vehicle or injury to Northern Ireland exempt. When could the cost of your insurance be reduced? When you're under 25 years old. When you do not wear glasses. When you pass the driving test first time. When you complete the Pass Plus scheme. When could the cost of your insurance be reduced? کله ستاسو د انشورنس خرچه کمیدلی شي یا کله ستاسو انشورنس ارزانیدلی شي. When you complete the Pass Plus scheme. Pass Plus scheme چې دی دا ډرایوینګ لیسن دی physical driving training دی نو دا چې کله تاسو وکئ practical driving training دی دا چې تاسو کله وکئ نو هغې سره چې کیږي تاسو ته نورم ډرایوینګ ښه کیږي. سکیم پروګرام ته وایي نو تاسو چې دی چې هغه پروګرام کې شامله سي هغې سره چې کیږي ستاسو ډرایوینګ ښه کیږي او نو چې ستاسو څومره ډرایوینګ ښه وي هغومره ستاسو انشورنس ارزانیږي. نو چې کله تاسو دا پاس پلس سکیم مکمل کړئ دا چې دی ډرایوینګ تاسو ته ښیي صحیح ده. تاسو ځئ خپله ډرایوینګ کوئ زما په خیال 2 ګنټې د 6 ګنټې دی که څومره دی او په دې کې تاسو ته ښیي چې په مختلفو سرکونو باندې او په مختلفو موقعو کې باران کې څنګه ډرایوینګ وکړئ په موټروی کې څنګه ډرایوینګ وکړئ په نرو سرکونو کې څنګه ډرایوینګ وکړئ د ښار نه لرې علاقې چې دی هلته څنګه ډرایوینګ وکړئ په ښار کې څنګه ډرایوینګ وکړئ دا ټول تاسو ته ښیي او چې کله تاسو هغه مکمل کړئ هغې سره چې کېږي ستاسو انشورنس چې دی ارزانېدلی شي. No, when you complete the Pass Plus scheme. تاسو چې کله Pass Plus scheme مکمل کړئ. When you complete the Pass Plus scheme. The cost of insurance varies with your age and how long you've been driving. You've just passed your first practical driving test. What will you have to do if you get 6 penalty points on your license in the next 2 years? Retake only your theory test. Retake your theory and practical tests. Retake only your practical test. Reapply for your full license immediately. You have just passed your first practical driving test. What will you have to do if you get 6 penalty points on your license in the next 2 years? تاسو چې لایسنس پاس کړئ او د هغې نه وروسته په اولني 2 کلونو کې 6 پوینټونه والئ نو د هغې نه وروسته باید تاسو څه شی وکړئ آیا یوازې باید تاسو تیوري پاس کړئ یا یوازې پریکټیکل پاس کړئ یا دواړه پاس کړئ باید څه شی وکړئ د هغې نه وروسته ګوره ښه چې کله هم تاسو لایسنس پاس کړئ او د هغې نه په اولني 2 کلونو کې دننه تاسو 6 پوینټونه والئ نو تاسو به واپس د 0 نه شروع کوئ واپس به د 0 نه شروع کوئ صحیح شوه نو چې کله هم ډرایوینګ لایسنس پاس کړئ نو ډیر باید خیال وساتئ ځکه خو د اولنۍ 2 کلونو کې تاسو 6 پوینټه واغستل واپس به هر شی د سر نه شروع کوئ تیوري به هم کوئ او پریکټیکل به هم کوئ نو retake your theory and practical test. Retake your theory and practical tests. If you accumulate 6 or more penalty points within What does third-party insurance cover? Damage to your vehicle. Damage to other vehicles. Injury to yourself. All damage and injury. What does third-party insurance cover? Third-party insurance څه شی کور کوي؟
damage to other vehicles. Ako د دې په ځای ګوره ښه د damage to other vehicles کو په د دې په ځای injuries to others راغلی وي نو هغه هم صحیح و جواب دی ښه نو دا ذهن کې یاد ولرئ injuries to others چې دی هغه هم صحیح جواب دی third party insurance څه شی کور کوي یو چې د چا موټر دی خراب کو هغه د هغې پیسې هم ستاسو انشورنس والا ورکوي او یا که څوک هم زخمي کړه د هغې ذمهواري هم ستاسو انشورنس والا په سر اخلي نو damage to other vehicles plus injuries to others. Damage to other vehicles. Third-party insurance cover is usually cheaper than comprehensive cover. Who's responsible for paying the vehicle tax? The driver of the vehicle. The registered keeper of the vehicle. The car dealer. The driver and vehicle licensing agency, DVLA. Who is responsible for paying the vehicle tax? د موټر د ټیکس د ویهیکل ټیکس ذمهواري په چا باندې ده مخکې تاسو ته ما وویل که نه چې د اسنادو څومره ذمهواري چې ده هغه د چا په نوم چې موټر وي د هغې په سر ده د چا په نوم چې موټر وي څوک چې رجسټرډ کیپر وي د هغه ذمهواري کېږي Okay, so registered vehicle keeper. The registered keeper of the vehicle. The registered keeper of the vehicle is responsible for paying the vehicle tax or making. In order to supervise a learner driver, you need to have held a full driving license for the same category of vehicle for at least 3 years. What other requirement must you meet? To have a car with dual controls. To be at least 21 years old. To be an approved driving instructor. To hold an advanced driving certificate. In order to supervise a learner driver, you need to have held a full driving license for the same category of vehicle for at least 3 years. What other requirement must you meet? کوم نوی ډرایور چې تاسو د هغې نگراني وکئ نو تاسو باید 3 کاله زوړ ډرایوینګ لایسنس ولرئ او بل کوم داسې ریکوایرمنټس دي چې هغه پوره کړي یا کوم داسې شرط دی چې هغه هم پوره کړي نو بیا کولی شئ چې د یو نوي ډرایور نگراني وکئ نگراني یا نظارت وکئ نو باید چې عمر د 21 کال to be at least 21 years old چې عمر د 21 کالو نه کم نه اوس لکه تاسو چې د پروویژنل ډرایوینګ لایسنس لرئ صحیح ده نو تاسو کولی شئ چې موټر وچلوئ خو تاسو سره باید داسې یو کس ناست وي د چا چې 3 کالو نه زوړ ډرایوینګ لایسنس ولري 3 کالو نه زوړ ډرایوینګ لایسنس ولري او بل دا دلته ګوره خیال هم کړی دلته وي سیم کټګوري مطلب چې یو کټګوري لایسنس وي لکه اوس داسې نه چې د موټر سایکل لایسنس ولري نو باید د موټر د کار لایسنس ولري نو باید چې د سیم کټګوري 3 کاله زوړ لایسنس ولري او بل دا چې عمر د 21 کالو نه کم نه وي نو که تاسو سره داسې څوک ناست وي تاسو کولی شئ چې ډرایو وکړئ to be at least 21 years old. To be at least 21 years old. Learner drivers benefit by combining professional drive. Your insurer will issue you with an insurance certificate. When must you produce this document for inspection? When making a SORN. When buying or selling a vehicle. When a police officer asks you for it. When your vehicle is having an MOT test. Your insurer will issue you with insurance certificate. When must you produce this document for inspection? ستاسو د انشورنس کمپنۍ چې چا سره د انشورنس کړی هغې به تاسو ته د انشورنس سرټیفیکیټ درکړي کله باید دا د انشورنس سرټیفیکیټ چاته د تفتیش دپاره ورمخکې کوي څوک چې درنه تپوس وکړي باید دا ورته ښکاره کوي تفتیش دپاره when making a SORN, when buying or selling vehicle, when the police officer asks you for it, when your vehicle is having an MOT test. نو کله باید تاسو تفتیش دپاره مخکې کوي کله چې پولیس افیسر یې درنه وغواړي when a police officer asks you for it کله چې پولیس افیسر یې درنه وغواړي When a police officer asks you for it. You must produce a valid insurance certificate.
What's the legal minimum insurance cover you must have to drive on public roads? Third party, fire and theft. Comprehensive. Third party only. Personal injury cover. What's the legal minimum insurance cover you must have to drive on public roads? په انګلند کې کم از کم په UK کې کم از کم انشورنس باید ولري ترڅو په سړک باندې ډرایو وکولی شي. کم از کم باید کم یو انشورنس باید موږ ولرو. थर्ड पार्टी چې دی थर्ड पार्टी هغه انشورنس ته وي کوم کې چې د انشورنس کمپنۍ دا ذمہواري په سر اخلي چې کله ستاسو اکسیډنټ وشي نو چاته چې کوم تاوان رسولې د هغې ذمہواري ستاسو انشورنس والا په سر لري. damage to other vehicles or plus injuries to other vehicle injuries to others and damage to other vehicle. چا موټران دې خراب کړي د هغې ذمہواري ستاسو انشورنس والا په سر اخلي او که څوک دې زخمیان کړي وي د هغې ذمہواري هم ستاسو انشورنس والا په سر اخلي. نو کم از کم انشورنس باید موږ ولرو third party only. third party insurance باید موږ ولرو او third party کم یو انشورنس وي کم کې چې زموږ د انشورنس کمپنۍ دا ذمہواري په سر اخلي چې که د چا موټر هم خراب کو او یا څوک هم زخمی کړه د هغې خرچه چې ده زموږ انشورنس کمپنۍ په سر مني. The third party only. Third party only. The minimum insurance required by law is third. When must your vehicle have valid insurance cover? Before you can make a SORN. Before you can sell the vehicle. Before you can scrap the vehicle. Before you can tax the vehicle. When must your vehicle have valid insurance cover? کله باید ستاسو موټر انشورنس ولري. کله باید ستاسو موټر انشورنس ولري. ګوره مخکې تاسو ته ما یو تصویر ښودلی و چې MOT اول MOT وي بیا انشورنس دی بیا دریم روډ ټکس دی. نو سوال دا دی چې کله باید ستاسو موټر انشورنس ولري. کله باید ستاسو موټر انشورنس ولري. ګوره تاسو ته زه به هغه عکس دوباره وښیم دی نه MOT انشورنس روډ ټکس. کله باید ستاسو موټر انشورنس ولري د دې نه مخکې چې موږ روډ ټکس وکړو. ګوره ښه اول MOT ده بیا انشورنس دی بیا روډ ټکس دی. سوال دا دی کله باید ستاسو موټر انشورنس ولري د دې نه مخکې چې تاسو روډ ټکس وکړئ باید ستاسو موټر انشورنس ولري. یعنې اوکې MOT انشورنس روډ ټکس د دې یو تصویر ځان سره والی تر څو ذهن کې مو پاتې سي. MOT انشورنس روډ ټکس اول MOT ضروري ده بیا انشورنس بیا روډ ټکس. سوال دا دی چې کله باید ستاسو موټر انشورنس ولري د دې نه مخکې چې تاسو روډ ټکس وکړئ. Before you can tax your vehicle. Okay, so before you can tax your vehicle. Before you can tax the vehicle. Your vehicle must have valid insurance cover before you can tax it. What circumstances require you to notify the Driver and Vehicle Licensing Agency, DVLA? When your health affects your driving. When you have to work abroad. When you lend your vehicle to someone. When your vehicle needs an MOT certificate. What circumstances require you to notify the Driver and Vehicle Licensing Agency, DVLA? په کوم حالاتو کې باید تاسو DVLA ته خبرداری ورکړئ او یا خبر کړئ. مخکې تاسو ته ما ویلي چې کله باید موږ DVLA ته خبر ورکړو او یا کله باید موږ خپل د موټر ویهیکل رجسټریشن ډاکومنټ تجلیل کړو. په دریو حالاتو کې یو دا چې کور بل موټر او بل صحت. کله چې ستاسو صحت ستاسو په ډرایوینګ اثر اچوي کله چې تاسو کور بدلوئ ادرس چینجوئ او یا کله تاسو موټر چینجوئ موټر خرڅوئ یا اخلئ نو په دې دریو صورتونو کې باید تاسو DVLA خبر کړئ او یا مو د موټر کاغذونه تجلیل کړئ یا د وخت مطابق کړئ.
نو جواب یې څه شی وي؟ when your health affects your driving. کله چې ستاسو صحت ستاسو په ډرایوینګ اثر انداز کیږي یا غذا چې نو باید خبرې When your health affects your driving. DVLA holds the records of all vehicles, drivers and riders in. For how long is an MOT certificate normally valid? 3 years after the date it was issued. 10,000 miles. 1 year after the date it was issued. 30,000 miles. For how long is an MOT certificate normally valid? MOT certificate د څومره وخت لپاره کار کوي؟ For how long is an MOT certificate normally valid? چې کله موږ نوې موټر والو نوې موټر نو د 3 کالو لپاره ضرورت نه وي چې موږ د هغې MOT وکړو او د 3 کالو نه وروسته باید موږ هر کال موټر ته MOT وکړو. نو چې کله هم موږ MOT وکړو بیا هغه د 12 میاشتو پورې کار کوي یا 1 کال پورې کار کوي. So for how long is an MOT certificate normally valid? 1 year after the date it was issued. The 1 year after the date it was issued کله چې ایشو شوی د هغې نه 1 کال پورې کار کوي. One year after the date it was issued. Some garages will remind you that your vehicle is due for its annual What must you check before you drive someone else's vehicle? That the vehicle owner has third-party insurance cover. That your own vehicle has insurance cover. That the vehicle is insured for your use. That the insurance documents are in the vehicle. What must you check before drive someone else's vehicle? د نه مخکې چې تاسو د بل چا موټر وچلوئ نو باید څه شی وګورئ؟ What must you check before drive someone else's vehicle? د نه مخکې چې د چا موټر وچلوئ نو باید څه شی وګورئ؟ د نه مخکې چې د چا موټر وچلوئ باید دا تاسو وګورئ چې آیا د هغې موټر ستاسو دپاره انشور دی او که نه دی. باید تاسو وګورئ چې آیا دا که موټر چې تاسو چلوئ آیا دا ستاسو دپاره انشور دی او که نه دی. So what must you check before you drive someone else's vehicle? د نه مخکې چې تاسو د چا موټر وچلوئ نو باید څه شی چک کړئ that the vehicle is insured for your use. تاسو وګورئ چې آیا That the vehicle is insured for your use. دا موټر ستاسو د استعمال دپاره انشور دی او که نه دی، بیمه دی او که نه دی. Driving a vehicle without insurance cover is illegal, so be. What does it mean if your insurance policy has an excess of £500? The insurance company will pay the first £500 of any claim. You'll be paid £500 if you do not claim within 1 year. Your vehicle is insured for a value of £500 if it's stolen. You will have to pay the first £500 of the cost of any claim. What does it mean if your insurance policy has an excess of £500? د دې څه معنا ده چې ستاسو د انشورنس پالیسي 500 اکسس پیسې تاسو ورسره منلي. ګوره د اکسس منی دا مطلب دی یا اپ فرنٹ منی. کله چې تاسو خپل انشورنس کمپنۍ سره 500 اکسس پاوند ومنئ د دې دا معنا ده چې کله اکسیډنټ وشي نو په هغسې صورت کې به دغه پیسې اول تاسو ورکوئ. لکه اوس که تاسو خپل انشورنس کمپنۍ سره اکسس منی 500 منلي وي نو د دې دا معنا ده اوس که تاسو اکسیډنټ وکړو او ستاسو په اکسیډنټ باندې 2000 پاونډه خرچه راغلي نو اولنۍ 500 پاونډه چې دی دا به تاسو د خپل جیب نه ورکوئ او د هغې نه وروسته چې هغه 1.5 دی دا به ستاسو کمپنۍ والا درکوي. اوس که تاسو 1000 پاونډه اکسس منی منلي وي نو د دې دا مطلب دی چې تاسو هغه اولنۍ تاوان په خپل ځان منئ او چې څومره تاوان تاسو په خپل ځان منئ هغومره ستاسو انشورنس ارزانیږي. ځکه ته وایې چې کوم مانه اکسیډنټ وشو دا پیسې زه خپله ورکوم نو که 100 دې منلي نو 100 به بیا اول ته ورکړې، که 1000 دې منلي که اکسیډنټ وشي 1000 به بیا ته ورکړې، که 2000 منلي چې هر څومره تا اول پیسې په سر منلي وي هغومره ستا انشورنس ارزانیږي ځکه ته یې منې ورسره
کو داسې کار وشي نو زه دغه اولنۍ روپۍ زه ورکوم، ستا انشورنس والا یې نه ورکوي. نو اوس کو تا 1500 منلي او په خرچه دې اکسیډنټ دې وشو، ستا په موټر 4.5 خرچه راله، نو ته به 1500 به اولنۍ ته ورکې او ستاسو د انشورنس کمپنۍ چې ده هغه به باقي 4000 چې دي هغه به هغه ورکوي. نو دوی به کوم جواب راځي؟ You will have to pay the first 500 of the cost of any claim. کو کوم کلیم وشي او یا کوم تاوان وشي نو هغې کې به اولنۍ you will have to pay the first. پوه شئ پې د اولنۍ روپۍ چې دي دا به تاسو ورکوئ. Yeah. دا ډېر ضروري سوال دی، دا اکثر راځي په ټیسټ کې. ها دا اکثر راځي. You will have to pay the first 500 of the cost of any claim. You will have to pay the first £500 of the cost of any claim. نو دا اولنۍ چې کومې روپۍ اپ فرنٹ منی ویلی شي یا د ذهن کې ساتلو دپاره داسې اپ فرنٹ منی ویلی شي کوم چې پیسې موږ مخکې تر مخه ورکو. او چې څومره دا په یاد ولرئ که کله تاسو بیا انشورنس هم کوئ نو څومره چې تاسو د ایکسس منی زیات په خپل ځان منئ هغومره ستاسو انشورنس ارزانیږي. ښه نو چې کله بیا انشورنس کوئ دا هم ذهن کې وي چې کله څومره چې تاسو ایکسس منی په ځان زیات منئ ځکه تاسو دا منئ خپل انشورنس کمپنۍ سره کو اکسیډنټ وشو دا پیسې زه درکوم. چې څومره زیاتې په ځان منئ هغومره ستا انشورنس ارزانیږي. Having an excess on your policy will help to keep the premium down. However, if you Northern Ireland exempt. When will a new car need its first MOT test? When it's 1 year old. When it's 3 years old. When it's 5 years old. When it's 7 years old. When will a new car need its first MOT test? کله بس نوې موټر ته د MOT ضرورت وي چې نوې موټر والی کله هغې ته د MOT ضرورت وي. نوې موټر ته چې 3 کالو پورې زوړ نه وي د MOT ضرورت ورته نه وي. When it's 3 years old. When it's 3 years old. او پوهېږي ولې 3 کالو پورې د انشورنس دغه نه وي MOT ضرورت نه وي. Three years ګوره ځکه چې نوې موټر چې که نه نو دومره زر خرابېږي نه. صحیح ده. نو د دې د وجې هغه داسې کنسیډر کېږي چې دا د سړک د چلولو لایق وي. او بله وجه دا ده چې څومره هم دا د موټرې کمپنیانې جوړوي اکثریت چې دي اکثریت څه زما په خیال ټول کوم څومره چې انشورنس د موټر جوړولو کمپنیانې دي هغوی 3 کاله وارنټي ورکوي. د 3 کاله وارنټي په 3 کالو کې چې هر ځای د موټر خراب شي هغې درته فری جوړوي. نو چې کله موټر فری جوړوي نو هر سړی کوي چې موټر پې جوړ کړي که نه. او بل دی چې نه وي او 3 کاله وروسته نه ځکه نه وارنټي هم ختمیږي او بل دا ده چې موټر هم زوړ شوی نو باید چې چیک اپ یې وکړي تر څو دا وګوري چې آیا د سړک د چلولو لایق دی او که نه دی. نو د دې د وجې 3 کاله دي. The vehicle you drive must be roadworthy and in good condition. Your car needs to pass an MOT test. What may be invalidated if you drive the car without a current MOT certificate? The vehicle service record. The vehicle insurance. The vehicle tax. The vehicle registration document. Your car needs to pass an MOT test. ستاسو موټر ته د MOT ضرورت دی چې MOT پاس کړي پې. What may be invalidated if you drive the car without current MOT certificate. کو تاسو د MOT نه بغیر خپل موټر وچلئ څه شی ناکاره کیږي. تاسو د MOT نه بغیر موټر وچلوئ څه شی خرابیږي یا څه شی ناکاره کیږي. The vehicle service record, the vehicle insurance, the vehicle tax, the vehicle registration document. ګوره تاسو ته ما هغه تصویر ښودلی و چې څه شو دی نه دغه یو
MOT insurance road tax چې MOT ونه لرئ څه شی هم بیکاره کیږي MOT پسې لاندې شی دی انشورنس هم ناکاره کیږي نو چې تاسو MOT ونه لرئ او تاسو موټر چلوئ نو انشورنس هم خرابیږي اوکې MOT insurance road tax دا په ذهن کې یاد ولرئ MIR نو MOT چې ونه لرئ انشورنس هم خرابیږي یا ناکاره کیږي okay so your car needs to pass an MOT test. One may be invalidated if you drive the car without current MOT certificate, the vehicle insurance. Push up STR. The vehicle insurance. Yeah, so the vehicle insurance. Hamaga MIR MOT insurance road tax یو ځل چې هغه په ذهن کې یو څو کرت دغه کوي ځان سره ووایي نو بیا درنه نه هېرېږي ځکه هغه چې یاد شي د ډېرو سوالونو هغه جواب دی هغه MIR. Okay. If your vehicle requires an MOT certificate, it's illegal to drive it without one and you're insured. What's a statutory off-road notification, SORN? A notification to tell DVSA that a vehicle does not have a current MOT. Information kept by the police about the owner of a vehicle. A notification to tell DVLA that a vehicle is not being used on the road. Information held by insurance companies to check a vehicle is insured. What's the statutory off-road notification? ما تاسو ته ویلي د SORN certificate موږ څه دپاره کوو کله چې موږ نه غواړو چې خپل موټر په سړک وچلو نو باید موږ DVLA ته خبر ورکو هغې ته تر څو موږ ته SORN certificate راکړي او وجه دا ده تر څو موږ د روډ ټکس پیسې هم ورنه کړو او د انشورنس هم ونه کړو بغیر د روډ ټکس او انشورنس وکولی شو خپل موټر وساتو نو جواب به یې وي A notification to tell DVLA that a vehicle is not being used on the road. کله چې موږ DVLA ته دا خبرداری ورکو چې موږ نور نه غواړو خپل موټر په سړک وچلو نو دا دی او بل دا دی چې تر کومه پورې بیا SORN certificate کار کوي تر هغې تر څو چې موږ دا موټر ټیکس نه کړو خرڅ نه کړو او یا یې کباړ نه کړو So it's valid until you tax your vehicle, sell your vehicle or scrap your vehicle. A notification to tell DVLA that a vehicle is not being used on the road. If you want to keep a vehicle untaxed and off the public road,